Okay, so this is the syllabus of your second unit. So go through that syllabus, okay? And coming to the regular expression, what is meant by regular expression? Anybody? నేను డాక్యుమెంట్ చూడాలి పోస్ట్ చేసింది మీరు ఒకసారి రిఫర్ చేస్తేనే మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ కి ఫాలో అప్ చేయగలుగుతారు. వాట్ ఈస్ meant by రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్? రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి. వాయిస్ ఇస్ నాట్ క్లియరా? బ్లూటూత్ కూడా పెట్టుకోలేదు కదరా? స్టిల్ మై వాయిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్? Ping me once again. Still my voice is not clear. ఓకే, ఏదైనా కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే నేను బ్లూటూత్ పెట్టుకోలేదు ఒకటి, అండ్ నెట్ కూడా హాట్స్పాట్ కనెక్ట్ చేశాను. ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది, ఒక వారం రోజులు ఇలాగే ఉంటుంది. సో ఇంకొక డివైస్ ఒకటి కొనుక్కోవాలి నెట్ కనెక్ట్ చేయడానికి నా ల్యాప్టాప్కి. సో ఐ విల్ ట్రై టు రెక్టిఫై ద ప్రాబ్లమ్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, అండ్ మీరు కూడా కొంచెం పేషెన్స్తో ట్రై చేయండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ meant by రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్? Anusha, Sai Anusha number 1. What is meant by regular expression? Emma, regular expression ante enti Anusha? The language accepted by finite automata can be represented as a regular expression, ma'am. Yes, way of expressing the language. Yes. So way of expressing the language which is accepted by the finite automata only. Again different automatas, different missions ఉన్నాయి కదా, వాటికి మళ్ళీ వేరే ఉంటాయి. సో ఫైనైట్ ఆటోమేటా యాక్సెప్ట్ చేసే లాంగ్వేజ్ ని రిప్రజెంట్ చేసే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, అండ్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఫర్ దట్, అండ్ యూ కెన్ గో త్రూ దట్. అండ్ ద బేసిక్ రూల్స్ ఆర్ any input symbol which is taken from the sigma is a regular expression, and epsilon, that means null string, is a regular expression, and phi is also a regular expression. And what is the another rule? Closure of the regular expression is also a regular expression. So if one is a regular expression, then one star is a regular expression, like that. And union and concatenation of two regular expressions is a regular expression. So union ela indicate chestam, union is indicated with the plus, and concatenation is indicated with the dot symbol. So both these are also regular expressions, and any expression obtained by above all rules is finite number of times is also a regular expression. And in the last class we have gone through all these things, right? సో మనం ఏం ప్రూవ్ చేసాం? 0 స్టార్ 1 స్టార్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాదా ప్రూవ్ చేయమని చెప్పి అడిగారు. We know that 0 and 1 belongs to the sigma symbol, that means input alphabet. So any symbol from the sigma is an regular expression from rule 1. Yes. Next, 0 star 1 star is also a regular expression because from the closure property of the regular expression from rule 2. So we can prove that 0 star 1 star is a regular expression from rule 3. Rule 3 enti? Two regular if R1 R2 are regular expressions, then their concatenation is also a regular expression. So this is similarly we can prove the other given expressions are also, whether they are regular expressions or not, by going through the initially mentioned rules. Let me share another image. Just wait for a second. రెండే ఓపెన్ అవుతున్నాయి, ఎన్నిసార్లు ఓపెన్ చేస్తున్నాను, రెండే డౌన్లోడ్ చేసినట్టు. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ సెకండ్. నెక్స్ట్ పేజ్ ఏంటి? దీని తర్వాత మీకు నిన్న షేర్ చేసింది. Okay.
Is my screen is visible? Okay kada? Is my screen is visible? So the next PDF format lo share cheyadaniki kudaraledu. That is the mistake I have did. So show that the type of strings the following expression denote. So ఇవి కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసాం. 0+1 whole star అనే ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే which means that it indicates set of all the strings over the alphabet 0,1. అలాగే సెకండ్ ఉంది 0+1 whole star 0 0 0+1 whole star. సో అది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? So it also indicates set of all the strings over the alphabet 0,1 which includes 0 0. అలాగే 0+1 whole star 0 0 1. So ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలాంటి లాంగ్వేజ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే set of all the strings over 0 0 and which ends with 0 1 1. So like this we have some exercise in the last class. So represent the following sentences or sets with regular expression. ఇది చెప్పుకున్నామా లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒకసారి చూడండి. Here set of all strings of zeros and ones ending with 0 0. Just a second now. Yes. So ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. So here set of all zeros and ones ending with 0 0. దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? We can represent it like this. Ending with 0 0 రావాలి. Set of all strings ని ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఎండింగ్ విత్ 0 0 కాబట్టి ఇక్కడ 0 0 పెట్టేస్తున్నాం. దీనికి ముందు కన్స్ట్రైంట్ ఏం లేదు కాబట్టి we can have as many number of zeros and 1 as you have. Okay now. Similarly, the language consisting of only two strings 0 1 and 1 1. So the regular expression for that is represented like this, union of those two strings. And what is the next one? Set of all the strings of zeros and ones beginning with 0 and ending with 1. దానికి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాసారో చూసారా? సో ఇనీషియల్ గా 0 ఉండాలి, లాస్ట్ లో 1 ఉండాలి. ఈ మధ్యలో ఎలా ఉన్నా పర్లేదు కాబట్టి 0+1 whole star అని పెట్టేసుకున్నాం. Similarly, this is the given language and we need to form the regular expression for that. So ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్ గమనిస్తే it is in the following form. సపోజ్ 1 1 ని కనుక మనం x అనుకుందాం ఇక్కడ. సో లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది? ఎప్సిలాన్ x xx like that. So it can be written as x star. ఇక్కడ x plus లో 1 1 రాసుకున్నాం కదా. So it can be written as 1 1 whole star. Is it clear or not? Up to the fourth example, is it clear or not? Please respond. Is it clear or not? Okay, coming to the fifth one, set of all the strings in which there are at most 2 A's over the alphabet A, B. So ఇక్కడ fifth one చూడండి అడిగింది ఏంటి? Set of all the strings which consisting of at most 2 A's. At most 2 A's అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ స్ట్రింగ్ లో మాక్సిమం 2 A's ఉండాలి. అంటే we need to consider 3 cases here. So string containing 0 number of A's, that means no A's. A's అనేవి ఉండకూడదు. String containing 1 A, string containing 2 A's. ఈ 3 cases మన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఉండాలి. రైట్ ఆర్ నాట్? ఈ 3 cases మన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఉండాలి. మోర్ దాన్ 2 A's అనేవి మన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే the language which is generated by the regular expression does not be like this. ఇలా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే it consisting of 3 A's.
So the language which is generated by the regular expression should contain at most 2 A's. So appudu manam 3 cases ni consider cheskovali. So first case deals with the strings containing 0 number of A's, that means no A's, that means only B's. And the second case is strings containing only 1 A, and the third case is strings containing 2 A's. Okay, so A's levo anukunte the regular expression for that is B star, and only 1 A undi. So for that is this one 1 A ఉంది, దానికి ముందు ఎన్ని బీస్ అయినా ఉండొచ్చు, దానికి తర్వాత కూడా ఎన్ని బీస్ అయినా ఉండొచ్చు. సో ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దట్ ఈస్ బీ స్టార్ ఏ బీ స్టార్. సి ఇక్కడ మీరు ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫామ్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ నో సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ ఇమాజినేషన్. మీరు చూడండి డిఎఫ్ఈ డ్రా చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళకి వెంటనే డ్రా చేయగలుగుతారు, కొంతమంది కొంచెం టైం పట్టిద్ది. ఫైనల్లీ 2 కేటగిరీస్ కూడా కరెక్ట్ మిషన్ ని డ్రా చేస్తారు. దేని బేస్ చేసుకొని డ్రా చేస్తున్నారంటే బేస్డ్ ఆన్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. మీకు మీరు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకొని, సో దీస్ ఆర్ ద రూల్స్. యూ నీడ్ టు ఫార్మ్ యువర్ రూల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ యూ నీడ్ టు అనలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఫైనల్లీ డ్రా ద మిషన్. Similarly here also you need to have some basic analysis of the given problem throughout this subject. Okay, so here first case B star rasesam. Second case consisting of only 1 A ఉండాలన్నప్పుడు ఐ మీన్ దానికి ముందు ఎన్ని బీస్ అయినా ఉండొచ్చు, దానికి తర్వాత కూడా ఎన్ని బీస్ అయినా ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రమ్ దట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ కేస్? ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ 2 A's. సో మన ఎగ్జాంపుల్లో 2 A's ఉండాలి అంతే. ఆ రెండు పక్క పక్కనే రావాలి అని రూల్ లేదు, ఎండింగ్ లో రావాలని రూల్ లేదు, స్టార్టింగ్ లో రావాలని కూడా రూల్ లేదు. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ 2 A's. దానికి ముందు కానీ దాని తర్వాత కానీ ఎన్ని బీస్ ఉన్నా మనకి ప్రాబ్లం లేదు. సో దట్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రిక్వైర్డ్. So now we need to combine these 3 by using the union operation to form the required regular expression. So ikkada andukani cheppi manam 3 cases ni combine cheskunnam here. Is it clear or not? Ee fifth example clear aitene nen next example ki veltanu. You need to respond ma. Is it clear or not? చెప్పాలి. ఎందుకు హెసిటేట్ చేస్తున్నారు? ఏబీ స్టార్ కేసు కూడా రావచ్చు కదా మేడం అంటున్నారు. ఏబీ స్టార్ ఎక్కడ? ఎస్, ఏబీ స్టార్ ఈజ్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏంటి? అట్మోస్ట్ 2 A's ఉండాలి. ఈ ఏబీ స్టార్ అనే కేసులో ఒక ఏ అయితే ఉంది కదా, సో ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ అండర్ ఏబీ స్టార్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్. అంటే ఇంకో కేసు తీసుకొని ఏబీ స్టార్ అని రావచ్చు అంటారా? ఒక్క నిమిషం చెప్తాను ఆగండి. అంటే ఎన్ని కేసెస్ అయినా తీసుకోవచ్చు, అన్నెసరీ అన్ని కేసెస్ తీసుకోవడం అక్కర్లేదు కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు చెప్తున్న ఏబీ స్టార్ దీంట్లో వచ్చేసింది కదా, దీంట్లో ఏబీ స్టార్ అనే కేసు ఉంది, బిఏ స్టార్ అనే కేసు వచ్చేసింది. రెండింటిని మనం దీంట్లో ఇండికేట్ చేసాం. ఏబీ స్టార్ అనే కేసులో ఏ స్ట్రింగ్స్ మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు? ఏబీ స్టార్ కాబట్టి ఎన్ని బీస్ అయినా రావచ్చు. ద సేమ్ స్ట్రింగ్ కెన్ బి డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ కేస్ 2 ఆల్సో కదా. కేస్ 2 నుంచి ఈ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా డిరైవ్ చేయొచ్చు కదా. అన్నెసరీ నో నీడ్ టు టేక్ అనదర్ కేస్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏబీ స్టార్ అండ్ టేకింగ్ అనదర్ కేస్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ బిఏ స్టార్ అవసరం లేదు కదా. మనం ఇక్కడ ఏబీ స్టార్ ఏ బిఏ స్టార్ అదొక్క కేసులోనే ఏ బి స్టార్ ని బిఏ స్టార్ ని కూడా మెన్షన్ చేసేసాం. సారీ, బిఏ స్టార్ కాదు, బి స్టార్ ఏ. ఈ 2 కేసెస్ ని ఈ ఒక్క కేసులోనే మెన్షన్ చేసేసాం మనం. అర్థమైందిరా? అర్థమైందా నేను చెప్తుంది? నెంబర్ 91 నిహారిక. Is it clear ra? Is it clear or any doubt here? Yes. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Can I go to the next problem? See, you are in the second unit. మీరు సెకండ్ యూనిట్ లో ఉన్నారంటేనే మీరు బాగా టఫ్ అయిన టఫెస్ట్ యూనిట్ ని దాటుకొని వచ్చేసారు. ఫస్ట్ యూనిట్ ని కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద మిషన్స్ ఇస్ ద టఫ్ కంపేర్ టు ద సెకండ్ యూనిట్. సో మీరు ఆ టఫ్ యూనిట్ ని దాటుకొని వచ్చారు కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాస్ ది సెకండ్ యూనిట్. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్ అండ్ డోంట్ థింక్ టూ మచ్. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ టూ సింపుల్. అదొకటే ఫీల్ అవ్వండి, ఎందుకంటే సెకండ్ యూనిట్ ఈజీగా చేసేసారు మీరు. దాంతో కంపేర్ చేస్తే సెకండ్ యూనిట్ అన్ని బేసిక్సే ఉంటాయి. సో డోంట్ ఫీల్ ఎనీ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, చాలా సింపుల్, మీరు అదే మైండ్ లో పెట్టుకోండి. కమింగ్ టు ద 6th ప్రాబ్లం.
So what is the sixth problem? Find the regular expression for the set AA. చూడండి ఒకసారి సిక్స్త్ ప్రాబ్లం ఏంటి? Find the regular expression for the set AA, a power 5, a power 8 and so on. సో మీకు చూడంగానే ఆ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా డ్రా చేయాలో అర్థం కాకపోతే జస్ట్ దాన్ని ఎలాబరేట్ చేసుకోండి. వాట్ వీ హ్యావ్ డిడ్ ఫర్ ద ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం. సో దీనికి ముందు ప్రాబ్లంలో కూడా మనం అదే చేసాం. సో మీకు ఏదైనా సాల్వ్ చేసుకోవడం ఇచ్చిన ప్రాబ్లం కొంచెం క్లమ్జీగా అనిపిస్తే జస్ట్ ఎలాబరేట్ ఇట్ అండ్ మేక్ సమ్ సింప్లిఫైడ్ వర్షన్ ఆఫ్ దట్. సో ఇక్కడ చూస్తే దీన్ని ఎలాబరేట్ ఎలా చేశారో చూడండి. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ని యాస్టీస్ రాశారు అండ్ ఏ పవర్ 5 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఏ స్క్వేర్ ఏ క్యూబ్. Similarly, a power 8 can be written as a square a cube. అంటే దీంట్లో నుంచి a square ని కామన్ తీస్తే ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఎప్సిలాన్ a cube and so on. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? a square ని కామన్ తీశారు అండ్ let us say a cube is equal to some x. a cube ని x అనుకుందాం. So epsilon x square, x cube and so on, which can be written as a square x star. అవునా కదా? సో దీన్ని ఎలా రాశారు? ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏ అని రాశారు. ఎక్స్ పవర్ స్టార్ అంటే ఎక్స్ అంటే ఏంటి? మనం అనుకుంది ఏ క్యూబ్ కదా, ఏ హోల్ పవర్ స్టార్. సో దిస్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దే హ్యావ్ అబ్టైన్డ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? మీకు ఏదైనా ఒక ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్ క్లమ్జీగా ఉంటే దాన్ని కొంచెం మనం రిజాల్వ్ చేసుకోవడం. చెప్పమా 74 ఇంకొకసారి చెప్పనా? ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి చూడండి. ఒక లాంగ్వేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా, సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ద్వారా ఇచ్చారు. అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ డిస్క్రిప్ట్ చేయకుండా కొన్ని స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చారు. ఆ స్ట్రింగ్స్ ఏంటంటే, మీకు లాంగ్వేజ్ లో ఇచ్చిన స్ట్రింగ్స్ ఏంటంటే a and 5 times a and 8 times a and so on, ఇలాంటి స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చారు. సో దాని నుంచి మనం సంథింగ్ ఏదైనా డిరైవ్ చేయగలుగుతామా? ఇక్కడ 8 టైమ్స్ ఉంటుంది a, 3 4 5 6 7 8 అండ్ జనరల్లీ నెక్స్ట్ అంటే మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ +3 యాడ్ అవుతే వెళ్తుంది కదా. ఫస్ట్ ఏ స్క్వేర్ ఇచ్చారు, ఏ పవర్ 2 కదా ఫస్ట్ ఇచ్చింది, పవర్ 2కి +3 యాడ్ చేయండి, ఏ పవర్ 5 వచ్చింది. ఏ పవర్ 5 కదా, పవర్ 5కి +3 యాడ్ చేయండి, ఏ పవర్ 8 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా పవర్ 8 కదా, 8కి +3 యాడ్ చేస్తే ఏ పవర్ 11 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 11కి +3 యాడ్ చేస్తే 12 13 14 ఏ పవర్ 14 వస్తుంది అండ్ సో ఆన్. సో మనకి ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ని కొంచెం నేను ఎలాబరేట్ చేశాను. కొన్ని దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుందాం. ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇనీషియల్ గా ఎన్ని ఏస్ ఉన్నాయి? 2 ఏస్ ఉన్నాయి. ఇనీషియల్ గా 2 ఏస్ ఉన్నాయి, తర్వాత 5 ఏస్ ఉన్నాయి, తర్వాత సమ్ 8 ఏస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో నుంచి నేను 2 ఏస్ ని కామన్ తీస్తున్నాను, అంటే ఏ స్క్వేర్ ని కామన్ తీసేసాను. అప్పుడు మిగతావి ఏమవుతాయి చూడండి. ఎప్సిలాన్ 2 ఏస్ పోతే మిగతావి 3 ఏస్. దాన్ని నేను షార్ట్ కట్ లో ఏ క్యూబ్ అని రాసుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఏస్ ఉంటాయి. 8 లో 2 బయటకు తీసేసాం కాబట్టి 6 years ని నేను ఇలా రాసుకుంటున్నాను, ఏ క్యూబ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఐ కెన్ గెట్ అండ్ సో ఆన్. సో ఇది ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ ఫార్మ్? లెట్ us say a cube is equal to x. ఏ క్యూబ్ ని x అని రిప్రజెంట్ చేద్దాం. సో ఇది ఏ ఫార్మ్ లో ఉన్నట్టు? ఎప్సిలాన్ x xx xxx xxxx and so on. అంటే this all can be replaced by x star. x అంటే ఏంటి? ట్రిపుల్ ఏ కదా. సో this can be represented as a square triple a star. That is what given here. Is it clear or need to explain once more? మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. Is it clear or ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? 74, what's your name? X star నుంచి అర్థం కాలేదు మ్యామ్. సుప్రియా మ్యామ్. సుప్రియానా? ప్రియానా సుప్రియానా? శ్రీప్రియ మ్యామ్. శ్రీప్రియ. ఓకే చెప్పరా, ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? X star నుంచి అర్థం కాలేదు మేడం. ఓకే, ఒకసారి ఎరేస్ చేసి నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ అంతా కొంచెం క్లమ్జీ అయిపోయింది.
ఇప్పుడు ఒకసారి చూడమ్మా, ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఇచ్చిన దాన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట అంతే. ఈ ఎలాబరేషన్ అర్థమైంది కదా. ఏ పవర్ 8 తర్వాత ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఏ పవర్ 11 మేడం. 11. నెక్స్ట్ 14. ఎస్ 14. అలా 3 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎందుకంటే వాడు 3 ఆల్రెడీ అలా ఇచ్చాడు. దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే మనకి అర్థమైపోయింది నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఎలా వస్తుంది అనేది. సో దీని నుంచి ఒక 3 కామన్, ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీద్దాం. ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే అక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఎప్సిలాన్. ఏ పవర్ 5 లో నుంచి ఏ స్క్వేర్ బయటకు వచ్చేసింది. ఇంకేముంటుంది ఇక్కడ? ఏ క్యూబ్ మేడం. ఏ క్యూబ్. నెక్స్ట్ ఏ పవర్ 8 లో ఏ స్క్వేర్ బయటకు వచ్చేసింది. ఇంకేముంటుంది? ఏ5 మేడం. ఏ5. నెక్స్ట్ ఏ పవర్ 11 లో నుంచి ఏ స్క్వేర్ బయటకు వచ్చేసింది. ఏ8 మేడం. ఇక్కడ ఏ5 కాదురా, ఏ6. చూడు ఒకసారి, అవునా? ఇది కదా ఏ8 లో నుంచి ఏ స్క్వేర్ కదా బయటకు వచ్చింది. ఓకే మేడం. ఓకే మేడం. ఏ పవర్ 6. నెక్స్ట్ 11 లో నుంచి 2 తీసేస్తే 9 కదా ఇది. ఎస్ మేడం. 9. అర్థమైందా? అర్థమైంది మేడం. ఎస్. నెక్స్ట్ ఏ పవర్ 14 లో నుంచి 2 తీసేసాం. 12. ఏ పవర్ 12 మేడం. 12. సో మనం జస్ట్ ఏ పవర్ 2 కామన్ తీసాం, మిగతావన్నీ ఇలా వచ్చినాయి. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నానో చూడు. ఏ స్క్వేర్ అలాగే ఉంది, ఈ ఎప్సిలాన్ అలాగే ఉంది, ఏ క్యూబ్. నెక్స్ట్ ఏ క్యూబ్ హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఏ క్యూబ్ హోల్ 3, ఏ క్యూబ్ హోల్ పవర్ 4. ఇలా రాయొచ్చా లేదా? ఎస్ మేడం. ఈక్వలే కదా, రాయొచ్చు కదా? రాయొచ్చు. సో ఇది ఎలా ఉంది? లెట్ us assume that ఏ క్యూబ్ ఈస్ ఎక్స్. ఏ క్యూబ్ ని ఎక్స్ అనుకుందాం. సో ఈ లోపల పార్ట్ ఎలా ఉంది? ఈ బ్రేసెస్ కి కర్లీ బ్రేసెస్ లోపల రాసుకుంది ఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్స్ క్యూబ్, ఎక్స్ ఆన్. ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ పవర్ స్టార్. దేనికైనా పవర్ స్టార్ అని పెట్టాము అంటే దాని ఎలాబరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎప్సిలాన్. సో ఇట్ కెన్ బి రిపీటెడ్ 0 times, it can be repeated 1 time, it can be repeated 2 times and so on. That is the basic definition of the closure. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 1 స్టార్ అని రాశాను, దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ కెన్ బి రిపీటెడ్ 1 time, I mean 0 times, it can be repeated 1 time, it can be repeated 2 times or 3 times, so on done. సో దీన్ని మనం 1 స్టార్ అని అనుకోవచ్చు. అలాగే దీన్ని నేను ఏమనుకోవచ్చు? ఎక్స్ స్టార్ అనుకోవచ్చు. And before that I am having A. What is meant by X? X అంటే ఏంటి? దేన్ని X అనుకున్నాం? A క్యూబ్ మేడం. That means 3 A's ని మనం X అనుకున్నాం. Whole star. So this is the required regular expression. Okay na? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా దీంట్లో? Yes, thank you. So let us go to the next topic. So next problem enti? Given the language regular expression for the language L is equal to a power 2n p power 2m plus 1, where n greater than or equal to 0 and m greater than or equal to 0. ఇక్కడ ప్రాబ్లం మీ దగ్గర కూడా ఉంది కదా, అందుకని ఇక్కడ కొంచెం క్లమ్జీగా ఉన్నా నేను చెప్పేస్తున్నాను. మీ దగ్గర రాసుకోమని చెప్పాను కాబట్టి ప్రాబ్లము. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్ ఏంటి? ఏ పవర్ 2n బి పవర్ 2m ప్లస్ 1, వేర్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ m గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే either 0 అయినా ఉండొచ్చు, లేదంటే అంతకన్నా ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు. అంటే మన ఇనీషియల్ కేసు 0 నుంచి తీసుకోవాలి. సో లెట్ us స్టార్ట్. నేను n ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనే కేసు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఈ లాంగ్వేజ్ ఏమవుతుంది చూడండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏమవుతుంది? 2 పవర్ 0, సారీ ఏ పవర్ 0 కదా, ఏ పవర్ 0, ఇక్కడ బి పవర్ 1, అవునా కదా? ఏ పవర్ 0 బి పవర్ 1. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఒకసారి చూడండి.
Is it right or not? n is equal to 0 పెట్టేసాం అంటే a power 2 into 0 a power 0 అయింది. నెక్స్ట్ m is equal to కూడా 0 అనుకుంటున్నాం. ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్ ఇది. m is equal to 0 అంటే b power 2 into 0 0నే ప్లస్ 1 ఉంది కదా, సో b power 1 అయింది. అవునా కదా? ఇది అర్థమైందా నేను చెప్తుంది? మీ క్లాస్ నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సప్త సముద్రాలు దాటి మురికాలలో పడ్డాడంట ఎవడో. చక్కగా టఫ్ గా ఉండే ఫస్ట్ యూనిట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అంత చక్కగా సాల్వ్ చేసి మీరు అంత యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేసి ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఈ చిన్న వాటికి ఎందుకు డల్ అయిపోతున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు. పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చక్కగా ఆన్సర్ చేశారు కదమ్మా, ఇంత చిన్న వాటికి ఎందుకు మీరు భయపడిపోతున్నారు? ఏముంది దీంట్లో n ఇప్పుడు ఇనీషియల్ గా n గ్రేటర్ దాన్ 0 m గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే n m రెండు వాల్యూస్ 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా తీసుకోవచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ n m ఈక్వల్ గానే ఉండాలని ఏం లేదు, అంటే ఒకసారి n 1 తీసుకుంటే m 2 కూడా తీసుకోవచ్చు. అలా డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. జస్ట్ అసలు రెండింటినీ ఒకే వాల్యూ తీసుకొని ఫస్ట్ చూద్దాం, దాని తర్వాత మిగతా కేసెస్ కి మనం వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ n is equal to m is equal to 0 అని కన్సిడర్ చేస్తే వాడు ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్ ఏమైంది? a power 0 b power 1 అయింది. అంటే దీని నుంచి జనరేట్ అయ్యే స్ట్రింగ్ ఏంటి మనకి? b. సో దిస్ ఈస్ ద మినిమల్ స్ట్రింగ్ ఫర్ దిస్ లాంగ్వేజ్. ఎప్పుడైనా సరే మీరు మిషన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా సరే లాంగ్వేజ్ కి మినిమల్ స్ట్రింగ్ ని ఫస్ట్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ద మినిమల్ స్ట్రింగ్ ఫర్ దిస్ లాంగ్వేజ్. సో నెక్స్ట్ లెట్ us assume that n is equal to m is equal to 1 అనుకుందాం. సో లెట్ us assume that n is equal to m is equal to 1. 1 అనుకున్నప్పుడు మీ లాంగ్వేజ్ ఏమవుతుంది? a power 2 into 1 ఎంత? a power 2 b power 2m plus 1. So it become 3. So your string is a square b cube. Next let us assume n is equal to m is equal to 2. What is the string produced? చెప్పండి ఒకసారి. n is equal to m is equal to 2 అంటే వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్? వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ చెప్పాలి. a power 4 b power 5 ma'am. yes, a power 4 b power 5. and next n is equal to m is equal to 3. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు ఏ స్ట్రింగ్ వస్తుందిరా? a power 6 b power 6 ఏనా? 2n కదా, 2 3 6. b power 2m plus 1 2 into 3 plus 1 7 and so on. అంటే నాకు జనరేట్ అయ్యే స్ట్రింగ్స్ చూడండి ఎలాంటి జనరేట్ అవుతున్నాయో. ఫస్ట్ b జనరేట్ అయింది, నెక్స్ట్ a స్క్వేర్ b క్యూబ్ జనరేట్ అయింది, a పవర్ 4 b పవర్ 5 జనరేట్ అయింది, a పవర్ 6 b పవర్ 7 జనరేట్ అయింది. దీన్ని నా కన్వీనియన్స్ కోసం నేను ఇలా రాసుకుంటున్నాను చూడండి. దీన్నే a స్క్వేర్ b b స్క్వేర్, దీన్ని చూడండి a పవర్ 4 b b పవర్ 4, దీన్ని ఎలా రాసుకుంటున్నాను చూడండి a పవర్ 6 b b పవర్ 6. అలా రాయొచ్చా నేను? ఇప్పుడు కూడా సేమే కదా, 2 a's ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో 2 a's ఉన్నాయి, 3 b's ఉన్నాయి. అదే నేను ఇంకొక రకంగా రాసుకున్నాను. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో 4 a's ఉన్నాయి, 5 b's ఉన్నాయి. జస్ట్ ఒక మధ్యలో ఒక bని పెట్టి నేను అలా రాసుకున్నాను. సో ఐ కెన్ జనరేట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, రైట్ ఆర్ నాట్? అండ్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు నేను? a power 0 b b power 0. So the entire expression I can be written as, the entire expression by using all these languages I can be written as a power star b b power star. అవునా కాదా? ఇలా రాయచ్చా లేదా చెప్పండి మీరు. కావాలంటే ఇప్పుడు జనరేట్ చేసిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి మీరు డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్ ని డిరైవ్ చేయండి. ఇవన్నీ కూడా మనం డిరైవ్ చేసే డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్ కూడా ఏ పవర్ స్టార్ కాదు, అన్ని 2 2 ఉంటున్నాయి కదా, ఏ పవర్ స్టార్ బీబీ పవర్ స్టార్ రాసుకోవాలి. సారీ,
ఒక్క నిమిషం, ఎందుకంటే అన్ని 2 2 ఉంటున్నాయి కదా ఇక్కడ, సింగిల్ ఏ సింగిల్ బి ఎక్కడ ఉండట్లేదు మనకి. ఏఏ స్టార్ బి బిబి స్టార్. చూడండి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు దీన్ని ఎలాబరేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. దీన్ని ఎలాబరేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మీకు మనం జనరేట్ చేసిన స్ట్రింగ్స్ అన్నీ వస్తాయి. సో ఒకసారి కావాలంటే టెస్ట్ చేద్దాం. సో స్టార్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాను నేను? క్లోజర్ అంటే 0 occurrence of that element or 1 occurrence or 2 occurrence or so on, right or not? ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అకరెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం స్టార్ అంటే మనం. సో ఇప్పుడు 0 occurrence తో టెస్ట్ చేద్దాం. మనం డిరైవ్ చేసిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని 0 occurrence తో టెస్ట్ చేద్దాం. 0 occurrence అంటే ఏంటి? which is nothing but b, and 1 occurrence టెస్ట్ చేద్దాం, which is nothing but a square b power 3. That is also there in the language. And next check the 2 occurrence. Which is nothing but a cube b power 5. This is also there in the language. A square, not a cube. So this is the required regular expression. Meeku idi ardhamainda ardham kaleda? Emma, is it clear or not? a power 4 b power 5 a power 6 b power 7 ఇందాక మెసేజెస్ లో ఇది. ఓకే, మీకు అర్థమైందా లేదా చెప్తే నేను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ కి మూవ్ అవుతాను, లేదంటే ఇది ఇంకోసారి చెప్పమంటే చెప్తాను. Is it clear or not? Can I erase this? Okay. So what is the next problem? ఇక్కడ ఇది ఒకటే ఉందా? ఓకే. So find regular expression over 0, 1 star for the language, for the strings of the language containing odd length. For the strings containing odd length over 0, 1. సో దీనికి మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ అసలు లాంగ్వేజ్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం, దీని కింద ఎలాంటి లాంగ్వేజ్ ఉంటుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ టెల్ మీ సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఓవర్ దిస్. ఈ లాంగ్వేజ్ కింద వచ్చే స్ట్రింగ్స్ చెప్పండి. ప్లీజ్ బీ యాక్టివ్, ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఈ లాంగ్వేజ్ కింద ఏ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి చెప్పండి. ఎరా చెప్పాలి. గివ్ మీ సమ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్. ఫర్ ద స్ట్రింగ్స్ కంటైనింగ్ ఆడ్ లెంత్ అన్నా. పోనీ నేను కొన్ని స్ట్రింగ్స్ తీసుకుంటాను, అవి ఈ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నాయో లేదో చెప్పండి. ఓకే, నేను కొన్ని రాసాను కదా, దీంట్లో ఈ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించినవి అండ్ విచ్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు దిస్ లాంగ్వేజ్. ఎస్ ఎస్, నెంబర్ 16 రైట్. వాట్ యూ పింగ్ ఈజ్ రైట్. చెప్పండి. సో ఇప్పుడు నేను రాసిన వాటిలో ఈజ్ ఆల్ స్ట్రింగ్స్ బిలాంగింగ్ టు దట్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ స్ట్రింగ్స్ బిలాంగ్స్ టు దట్ లాంగ్వేజ్? G10111. ఎస్, ఇది కరెక్ట్ కాదా? ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు? ఈజ్ దేర్ ఎనీ రీజన్?
Is this is not belongs to the language, or this belongs to the language? 10,111 is not correct because 1 is even. 1 is even కాదు. అడుగుతుంది ఏంటంటే for the strings containing odd length. String length should be odd అని అడుగుతున్నాడు. So what is the length of this string? 1, which is odd. So it is correct. And length of this string is 3, which is odd. It is also correct. And length of this string is 5, which is also right. And length of this string is 3, which is odd. And length of this string is 4. Length of this string is 5. So which is the wrong string here? Yes. 1011 is not belonging to this language because it consisting of even length or odd length. It consisting of even length. అడుగుతుంది ఏంటి for the strings containing odd length or the alphabet 0,1. So ఏ స్ట్రింగ్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ షుడ్ కంటైన్ odd number of strings. odd length అనేది ఉండాలన్నమాట. So what is the regular expression for the strings of length 1? Length 1 ఉండే strings కి regular expression ఎలా రాయొచ్చు? or 0,1. Anybody? Length 1 ఉన్న string. Yes. పోనీ length 1 లో ఏమేమి వస్తాయి స్ట్రింగ్స్? length 1 అనే కేసు తీసుకుంటే దాంట్లో స్ట్రింగ్స్ ఏమేమి వస్తాయి చెప్పండి? length 1 అన్నాను, ఓవర్ ద సెట్ 0,1 అన్నాను. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ ఫాల్ అండర్ దిస్ length 1 స్ట్రాటజీ? చెప్పమ్మా, చెప్పాలి. 16, వాట్స్ యువర్ నేమ్? Sushmita ma'am. సుష్మితానా? Yes ma'am. చెప్పమ్మా, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ ఫాల్స్ అండర్ length 1? 0,1 ma'am. Yes, 0 and 1. ఈ 0 and 1 2 స్ట్రింగ్సే ఉన్నాయి. దీన్ని రిప్రజెంట్ చేసే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, మీకు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ లో ఉంది, ఇందాక కూడా చెప్పాను నేను. ఓవర్లుక్ అయిపోయి ఉంటుంది, కావాలంటే ఒకసారి మీరు డాక్యుమెంట్ రాసుకుని ఉంటే కనుక చూడొచ్చు. 0,1 ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? 0 plus 1 ma'am. Yes, the regular expression is 0 plus 1. So next, length 2 ఉండే strings ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. So I can write like this: 0 plus 1, 0 plus 1. Length 2 ఉండే strings ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే దీని నుంచి మనం ఏదైనా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ డిరైవ్ చేసేటప్పుడు ఎలా రాసుకుంటాం అంటే either this or this one. Either this or this. Okay. Either this or this కాదు. Just a second. ఇక్కడ కంకాటినేషన్ తీసుకోండి, యూనియన్ కాదు. ఎందుకంటే ప్లస్ తీసుకుంటే ఎయిదర్ దిస్ ఆర్ దట్ అనే కేసు వస్తుంది. ఇక్కడ నాకు ఎయిదర్ దిస్ ఆర్ దట్ కాదు, రెండు కావాలి. ఎందుకంటే లెంత్ 2 ఉండే స్ట్రింగ్స్ కావాలి కదా. సో ఇక్కడ ఈ కేసు ఏంటి? ఎయిదర్ 0 or 1 ఐ కెన్ కన్సిడర్. సో దీని దగ్గర నుంచి నేను 1 తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కూడా ఎయిదర్ 0 or 1 తీసుకోవచ్చు. దీని దగ్గర నుంచి నేను 0 తీసుకుంటున్నాను. సో 1 0 బిలాంగ్స్ టు దట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. అలాగే ఇంకేం తీసుకోవచ్చు? సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి నేను 1 ని తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ నుంచి కూడా నేను 1 నే తీసుకుంటున్నాను. 1 1 బిలాంగ్స్ టు దట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. అర్థమైందా? ఇక్కడ నేను డాట్ పెట్టాను, కంకాటినేషన్. ప్లస్ పెడితే ఏమైందంటే ఎయిదర్ దిస్ ఆర్ దట్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టాం ఎందుకు? వి వాంట్ ఎయిదర్ 0 or 1. ఎందుకంటే లెంత్ 1 ఉండే స్ట్రింగ్సే కదా మనకు కావాలి. సో ఇక్కడ లెంత్ 2 ఉండే స్ట్రింగ్స్ కావాలి కాబట్టి ఎయిదర్ 1 ప్లస్ ఎయిదర్ 0 plus 1 or 0 plus 1 2 times రాసుకోవచ్చు.
ఒక్క నిమిషం, నేను ఇంకొంచెం క్లియర్గా చెప్తాను, కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నారు. చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ నాకు లెంత్ 2 ఉండే స్ట్రింగ్స్ కావాలి. లెంత్ 2 కదా, సో ఇక్కడ లెంత్ 1 ఉండే స్ట్రింగ్ కంకాటినేషన్ విత్ లెంత్ 1 ఉండే స్ట్రింగ్, వీటిని కంకాట్ అంటే 2 1 డిజిట్ స్ట్రింగ్స్ ని కంకాట్ చేస్తే నాకు 2 డిజిట్ స్ట్రింగ్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇంతవరకు క్లియర్ గానే ఉంది. ఇప్పుడు ఈ లెంత్ 1 ఉండే స్ట్రింగ్ 0 తీసుకోవాలా 1 తీసుకోవాలా? అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను 0 తీసుకోవాలా 1 తీసుకోవాలా? 0 రాసుకోవాలా 1 రాసుకోవాలా? ఈజ్ దర్ ఎనీ రూల్? ఆ 2 డిజిట్ స్ట్రింగ్ అనేది 0 తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి లేదంటే 1 తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలనే రూల్ ఉందా? ఉందా లేదా? ఈజ్ దర్ ఎనీ రూల్ లైక్ దట్? పోనీ నేను ఇలా రాసుకోవచ్చా? 0 0 రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా రాసుకోవచ్చా? 0 0 అంటే ఇట్ ఓన్లీ ఇంక్లూడ్స్ ద స్ట్రింగ్ 0 0. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా రాస్తే ఈ స్ట్రింగ్ మాత్రమే వస్తుంది. మరి అలాంటప్పుడు 1 1 అని రాసుకోవాలా? ఎలా రాసుకోవాలి? సో హియర్ ఐ కెన్ గెట్ either 0 or 1. హియర్ ఆల్సో ఐ కెన్ గెట్ either 0 or 1. సో ఇలాంటి కేసులో ఏమవుతుంది? ఇలాంటి కేసులో ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి నేను ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 0 తీసుకున్నాను, సెకండ్ స్ట్రింగ్ నుంచి 1 తీసుకున్నాను. సో 0 1 బిలాంగ్స్ టు దట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సపోజ్ నేను ఈసారి ఇక్కడ నుంచి నేను 1 ని తీసుకున్నాను, అలాగే ఇక్కడ నుంచి నేను 0 తీసుకున్నాను. 1 0 ఆల్సో బిలాంగింగ్ టు దట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 0 హియర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ అగైన్ 0 హియర్. 0 0 ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు దట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? దేనికి రాసుకున్నాం? స్ట్రింగ్స్ విత్ లెంత్ 2 కి రాసుకున్నాం. సో అది సరిపోతుంది. So this is the regular expression for the strings with the length 2. So what is the regular expression for the strings with length 3? 3 కి ఎలా రాసుకోవచ్చు? లెంత్ 3 ఉండాలంటే సేమ్ 0 plus 1 should be repeated 3 times. 3 times repeat చేయాలి. అలాగే లెంత్ 4 కి 4 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. లెంత్ 5 కి 5 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నాకు ఈవెన్ లెంత్ కావాలా ఆడ్ లెంత్ కావాలా? నాకు ఎలాంటి స్ట్రింగ్స్ కావాలి? ఈవెన్ లెంత్ ఆర్ ఆడ్ లెంత్? ఐ వాంట్ ఓన్లీ మై స్ట్రింగ్స్ షుడ్ బి హ్యావ్ ఆడ్ లెంత్. ఆడ్ లెంత్ అంటే ఇది కన్సిడర్ చేయాలి, అలాగే ఇది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఇది కన్సిడర్ చెయ్యం, ఇది ఈవెన్ లెంత్ కదా. అంటే నా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉండొచ్చు? I need to consider 0 plus 1 since it produces odd length, and I need to consider this one. Identi 0 plus 1 0 plus 1 0 plus 1, and I need to consider again length 5 ఉండేది కన్సిడర్ చేయాలి కదా. లెంత్ 5 ఉండేది అంటే ఏంటి? 0 plus 1 0 plus 1, either 0 or 1, either 0 or 1, either 0 or 1, and so on. అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. చూడండి, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ 1, హియర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ 3, హియర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ 5, అండ్ సో ఆన్. సో ఇలా ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ డిజైన్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు. వీ నీడ్ టు సింప్లిఫై దిస్. సో దీన్ని నేను ఎలా రాస్తున్నానంటే, సో నేను ఆడ్ నెంబర్స్ ని ఇలా రాసుకోవచ్చా? కెన్ ఐ రైట్ మై ఆడ్ నెంబర్స్ లైక్ దిస్? ఇది కంకాటినేషన్ అనుకోండి, అంటే మల్టిప్లికేషన్ కాదు, జస్ట్ బోత్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్. మీకు ఇలా చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కన్నా నేను రాసేయడం బెటర్. 0 plus 1 0 plus 1 0 plus 1 whole star.
దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒకసారి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో నేను ఎందుకు ఇలా రాసానో ఒకసారి చూడండి. 0 + 1 0 + 1 0 + 1 హోల్ స్టార్. సో అడిగిన ప్రాబ్లంకి దిస్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో అది ఎలా రాసానో ఎవరికైనా అర్థమైందా? ఏం లేదు, జస్ట్ మనం లెంత్ 1 ఉండే ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకున్నాం, లెంత్ 2 ఉండే ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకున్నాం, బట్ నో నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్. లెంత్ 3 ఉండే ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోవాలి, నెక్స్ట్ లెంత్ 5 ఉండే ఎక్స్ప్రెషన్, లెంత్ 7 ఉండే ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ సో ఆన్. దాంట్లో నుంచి ఏం కామన్ తీసాము? దాంట్లో నుంచి 0 + 1, లెట్ మీ టేక్ ది స్పాట్ లైట్. సో ఇక్కడ దీంట్లో నుంచి 0 + 1 ని కనుక కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఎప్సిలాన్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఇక్కడ 0 + 1 ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయి ఉంటుంది? ఓన్లీ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయి ఉంటుంది. అవుట్ ఆఫ్ 3 ఒకటి కామన్ తీసేసాం కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మొత్తం 5 టైమ్స్ లో 0 + 1 ఒకసారి పోయింది కాబట్టి కామన్ గా ఇక్కడ 4 టైమ్స్ రిపీట్ అయి ఉంటుంది. అంటే 0 + 1 కామన్ తీసిన తర్వాత ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది లోపల. సో ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? మీకు అర్థమైందా లేదమ్మా? ఇంకొక 1 మినిటే ఉంది టైమ్. ఓకే, జస్ట్ మీకు ఎప్పుడైనా ఇలా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటే మీరు జస్ట్ ఏం చేస్తారంటే రీనేమ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నేను 0 + 1 ని సమ్ ఎక్స్ అనుకుంటా, అప్పుడు చూడొచ్చు మీరు ఈజీగా. సో 0 + 1 ని ఎక్స్ అనుకొని రాద్దాం. సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయొచ్చు? ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ 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 ప్లస్ 5xలు, నెక్స్ట్ 7 అండ్ సో ఆన్. అవునా కదా? ఇలా రాయొచ్చా లేదా దీన్ని? ఎందుకంటే అన్ని ఆడ్ లెంత్ ఉండాలి కదా. ఇక్కడ వేరే x = దిస్ వన్ 0 + 1. సింపుల్, దీని నుంచి x కామన్ తీయండి. x కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? ఎప్సిలాన్ ప్లస్ xx, నెక్స్ట్ అండ్ సో ఆన్. సో దీన్ని నేను ఎలా అనుకుంటున్నాను? x కామన్ తీసేసాను కదా, ఎప్సిలాన్ ప్లస్ xx హోల్ పవర్ 1 ప్లస్ xx హోల్ స్క్వేర్ 4 టైమ్స్ ఉంది కదా, ప్లస్ xx హోల్ పవర్ 3 ఎందుకంటే 6 టైమ్స్ ఉంది కదా. ఇలా రాసుకోవచ్చా లేదా? అగైన్ ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది? xx క్లోజర్ ఫామ్ లో ఉందా లేదా? ఈ మొత్తము ఏ ఫామ్ లో ఉంది? బ్రాకెట్స్ లో రాసిన మొత్తం ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ xx హోల్ స్టార్. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? దానికి ముందు ఒక x ఉంది కదా, అది ఇక్కడ రాసేసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై x హియర్? x అంటే 0 + 1. సో ద x ప్లేస్ లో 0 + 1 బట్ పెట్టుకుంటే మన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది అవుతుంది. 0 + 1 ఇంటూ 0 + 1 ఇంటూ 0 + 1 హోల్ స్టార్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇప్పుడు కూడా అర్థం కాకపోతే ఇంకోసారి అరేంజ్ చేసి చెప్తాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఏమా, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ ఆర్ నాట్? జస్ట్ సే ఎస్ ఆర్ నో, ఆర్ ఇంకొకసారి చెప్పమంటే చెప్తాను. ఇంకొకసారి చెప్పమంటారా? Niharika? Ma'am. Is it clear or you have any doubts? Clear, ma'am. Doubtful okay na? చూడండి, లెంత్ 1 ఉండే స్ట్రింగ్స్ ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేసాను చెప్పండి ఒకసారి. లెంత్ 1 ఉండే స్ట్రింగ్స్ ని 0 + 1 అనే కదా అనుకున్నాం. లెంత్ 3 ఉండే స్ట్రింగ్స్ ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేసాం? 0 + 1 ఎన్నిసార్లు రాసుకోవాలి? 3 టైమ్స్ రాసుకోవాలి.
లెంత్ 5 ఉండే స్ట్రింగ్స్ ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేసాం 0 + 1 5 టైమ్స్ రాసుకోవాలి. సో అన్నాను ఇప్పుడు నేను 0 + 1 బదులు x అని తీసుకోమంటున్నాను. సో దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు we can write it as x plus x plus 5 టైమ్స్ కదా. నెక్స్ట్ లెంత్ 7 ఉండే స్ట్రింగ్స్ కదా 1 2 3 4 5 6 7 7 అండ్ సో ఆన్. అండ్ నెక్స్ట్ x ని కామన్ తీయమంటున్నాను. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగానే సేమ్ x ని కామన్ తీసేసాం. ఎప్సిలాన్ x ఇక్కడ 4x లు వస్తాయి ఎందుకంటే మొత్తం 5 ఒకటి కామన్ తీసాం కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మొత్తం 7 ఉన్నాయి ఒకటి కామన్ తీసాం 6 వస్తాయి 1 2 3 4 5 6 ప్లస్ ఆన్. ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంకెలా రాసుకుంటున్నాం మనం ఎప్సిలాన్ ప్లస్ దీన్ని ఇలా రాయొచ్చా దిస్ ఇస్ పవర్ 1 xx స్క్వేర్ అంటే 4x ని నేను 2x పవర్ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తున్నా. దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాను 6x ని 2x పవర్ హోల్ 3 రాస్తున్నాను. సో అండ్ డన్. ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ ఫార్మ్ ఇందాకంతా చెప్పుకున్నాం కదా. క్లోజర్ ఫార్ములా ఏంటి xx హోల్ స్టార్ అంటే it xx can be repeated 0 times 1 times 2 times 3 times so on అంతే. సో where what is meant by x here x అంటే ఏమనుకున్నాం ఇనిషియల్ గా 0 + 1 into 0 + 1 whole star. అదే this is the required regular expression. Is it clear? Is it clear or not? Yes, ma'am. Yes, thank you.